वास्तव में हेरफेर होती जो टंका 12,30,000 टंका हेरफेर होती हेरफेर है पुलिस जितेबाला धरी पाखरे यह तथ्य मिली जहाँ प्रतिक्रिया आसूची जे सी वास्तव में आईपीएल टंका लगे हुए तो सेमानंकर कथा सत केते मिछ केते तार सठिक तथ्य न आसिले भी ये कथा सामना को आसूची। राधाश्याम आचार्य दक्षिण ओडिशा ब्यूरो हेड मो सहित लाइव जोड़ी होती प्रतिक्रिया नवा। राधेश्याम ये जो घटना आज आम आम ओडिशा रे नहींचु वास्तव में टंका 12,30,000 टंका भत्ता टंका हेरफेर करा जायछि बा उन्नयनमूलक काम पे आसीथिबा टंका हेरफेर करा जायछि। 2-3 मास धरी लोकंकु भत्ता टंका मिली नाही सेतिपाई सरकार दायित्ववान अछंती एवं सरकार सेतिपाई दायित्व माने संवेदनशील होई केमिति लोके टंका शीघ्र पाइबे से कथा चिंता करा जाउछि। किंतु एटी आउ एक सांघातिक तथ्य आसीछि जो तथ्य होउछि जे त्रिलोचन नायक को जेतेबेले पुलिस गिरफ करिछि वास्तव में से टंका किछि आईपीएल खेल रे लागिछि बोली ये तथ्य सामना को आସୁछि। ठीक है प्रतिक्रिया रखंतु राधेश्याम। दादा देखंतु एबे 2-3 मास धरिकी गरीब गुरुबा माने भत्ता टिके पाइबा पाई कहि नाना असुविधार सम्मुखीन होउचंती। एभली परिस्थिति रे हिंगली निर्वाचन मंडली रो जो दारुभद्र पंचायत रो ये जो पियंक बाबूकर जो दुर्नीति कथा पदाक आसी ये अत्यंत सांघातिक कहले अत्युक्त होबनी। विभिन्न उन्नयन मूलक काम रे ता सहित जो माने भत्ता पाइबा को योग्य हिताधिकारी टंका को कुआडे आईपीएल लगे दैछन बाबू ए नेकरी पूर्वर मध्य अभियोग आसवा पर ताकू खोलताड़ चलीथिला जेतबेले संपूर्ण भाव स्पष्ट सूचना मिलिले जे ये पैसा नाही पैसा कुआडे विभिन्न उपाय रे बाबू हड़प करिसंती कहिकरी याकू नेकरी थाना रे मामला रुजु हैला। जिलापाल महोदय घटना को नजर को नेले वीडियो महोदय स्वतंत्र टीम करके यार तदंत कले परवर्ती समय गिरफ करागला। तो गिरफ करदेले जे ये समाधान हो जाउछि ता नुहे किंतु एबे सबुठु बड़ चड़क पड़िछि जे गरीब गुरुबाटी तार भत्ता केमती पाइबा। आपण देखिबे गत 2-3 मास धरी विभिन्न जगह रे भत्ता को नेकरी लोकक भीतर गोटे डहल विकट सृष्टि हेलानी। कारण आपण जानिचंती जे गरीबटी जेतेबेले तेल लुणार संसार अछि चाउल टिके जदियो मागणार पाई जाउछि कि तेल लुणार संसार को चलेबा को हेले ताको वार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता विभिन्न भत्ता तार आवश्यकता निहाती रोचे। अनेक घरे आम देखुचे जे गरीब गुराटे भत्ता टे ने तेल लुण संसार चले नचेत ताको ओळिए खाइले ओळिए उपवास रहा पड़े। एभली अनेक गरीब गुरुबा अच्छा एभली परिस्थिति गोटे पंचायत 273 जन हिताधिकारी हटहटा होती कहले अत्युक्त हेनी से 12,30,000 टंका को हड़प कर ये खाली भत्ता टंका विभिन्न उन्नयनमूलक काम आसाला। तो या पूर्व केमती दृष्टिगोचर को निया जाई पारलानी ये बाबू संपूर्ण भाव हड़प करदेले। परवर्ती समय जितेबाला लोके पैसा पाइले बारंबार बैंक को दौड़िले पंचायत को दौड़िले वीडियो कार्यालय दौड़िले परवर्ती समय ये जना पड़ला जे बाबू हड़प करचंदी कहि। तो ये गोटे घटना ना आभलिया घटना अनेक जगह मध्ये नजर को आसु किंतु हमर जानिबा कथा बा समस्ते जानिचंती 2-3 मास धरी खाली गंजाम नुह राज्यर अनेक जिल्ला रे भत्ता हिताधिकारी माने हैरान हरकत होउचंती। ए कथा को मध्य सरकार जानिचंती एवं सरकार सेतिपाई दायित्ववान अछंती। प्रथमे मनमोहन सामल राज्य सभापति प्रतिक्रिया टिके सुनिबा जेतेबेले सांबादिक ए विषय प्रश्न करथिले मनमोहन सामल प्रतिक्रिया दर्शक बंधु टिके सुनिबा। एटा एक्चुअली जो माने डायरेक्ट भत्ता पाउचंती सेमानक पई किछि प्रॉब्लम नाही। जो माने सीधा सळ भत्ता पाउचंती केस रे जो मान को 15 तारीख दिन भत्ता दिया होची समस्या नहीं। जो मानकर ऑनलाइन जो मानकर अकाउंट रे भत्ता जाउची सेटा जो सॉफ्टवेयर वर्तमान केंद्र सरकार करछंती बोधे आ 10-15 दिन लगे से व्यवस्था जोटा जॉइंटली केंद्र राज्य पैसाटा जॉइंट होगी अकाउंट को जीव सब एक सॉफ्टवेयर व्यवस्था 2 मास यार व्यतिक्रम हो एक कारण जो पैसा मिली नहीं एक कारण से पैसा खूब शीघ्र मिल जाओ आशा करा 10-15 दिन तक पैसा से पाइज अकाउंट से सिस्टम केवल यहाँ व्यतिक्रम हो जो मैंने रेगुलर पैसा पाँच कैश कौन समस्या है। ओके राधेश्याम प्रतिक्रिया शुणुले आप निश्चित भाव में दर्शक बंधु शुणुवे जे मनमोहन सामल प्रतिक्रिया राज्यसभा सांसद बा राज्य सभापति ओडिशार भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया रखुले जे बैंक माध्यम जे टंका पाउछंती सीधा सड़क मिलूची मिलूना क्षमा करेंगे मिलूना किंतु कैश रे जो माने नौचंती सेमानकु मिलूची टिके स्पष्ट करंतु वास्तव में ये जो बैंक को जो टंका जाउची सेमाने हैरान होउचंती
ନା କ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି? ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ସମୟ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଇଏ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କରିକି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛି କ୍ୟାସ୍ ଉଠେଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିକିରି କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ସେ ଚଳିବ କେମିତି, ତାର ଯୋଉ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହବ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଲୋକଟିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି। ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି ମାସରେ ସେ ତାର ଟଙ୍କାଟା ନେଇକିରି ସେ ତାର ମେଡିସିନରେ ଲଗଉଥିଲା, ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରରେ ତାର ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲା, ଘରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟା ପାଇଲେ ତା ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯିବ ସେ କରିବ କଣ, ତାର ବିକଳ୍ପ ବାଟ କଣ, ୟାର ଏବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯୋଉ ରାଧେ ସାହେବ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ 2-3 ମାସ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ରଜ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଗଣପର୍ବ ରଜ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ସମୁଦାୟ ଏକ ଥରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଯାହାର 2 ମାସ 3 ମାସ ରହିଛି ସେ ଏକକାଳୀନ ଯିଏ 1000 ପାଉଥିବ 3000 ପାଉଥିବ ପାଇବ, ଯେ 3000 ପାଉଛି ସେ 9000 ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଏକଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଟିକେ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ କ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍? ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କିଛି ଜାଗାରେ କେସରେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି କହିକି ମନା କରିପାରିବାନି। କିଛି ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ରହିଯାଇଛି ସେଇଗୁଡାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ପାଇବା ପୁରାପୁରି ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାହିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବା ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ SNS ଫାର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେଟିଂ ଚାଲିଛି। କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ସୁଧାର ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ IFMS ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭତ୍ତା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଇଯିବେ। ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଲାଗିବ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାସ୍ତବରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ହୁଏତ 2 ମାସରୁ 3 ମାସ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେଣି। ଆଉ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଆସନ୍ତା ଗଣପର୍ବ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ କଥା ହେଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସି ଖବର ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାରଦା ଜେନା ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଂରକ୍ଷଣ ସେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଲଲିପପ୍ ଦେଇକରି ଭଣ୍ଡେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଦେବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ତାର କାରଣ
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହେଉଛି ଏବଂ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାର ଫଳାଫଳ 2027 ମସିହାରେ ଆସିବ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ସି ବିସି ଓବିସିଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଗ୍ର ହେବ ଦାବି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଆଉ 2-3 ମାସ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 7-8 ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବାସ୍ତବରେ ଏ କଥା ସତ ଏବଂ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଏପଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ବା କ୍ଷମା କରିବେ 12,30,000 ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହେରଫେର ପରେ ସେ ଟଙ୍କା IPL ବେଟ୍ରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି ବୋଲି ଏକ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ବା ଜମା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କେମିତି ସାହସ କଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାକୁ ହେରଫେର କଲେ ଆଉ ହେରଫେର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ IPL ବେଟ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ରାଧାଶ୍ୟାମ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଶାରଦା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଲଗାମ ବିହୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏଭଳି କାରନାମା ପଦାକୁ ନଜରକୁ ଆସେ କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଗାମ ବିହୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକକ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟଙ୍କାକୁ ନେଲେ IPL ଖେଳିଲେ ଜିତିବାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଆଉ ତା ଆଶାରେ ରହିଗଲା ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା 2-3 ମାସ ହେଲା ଲୋକେମାନେ ସାଧାରଣ ଯେମିତି ସାମୂହିକ ଭାବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରୁନି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରୁନି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା 12,30,000 ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ରହିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡେଭଲପ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯୋଉ ଭତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଗଚ୍ଛିତ ଟଙ୍କା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଖେଳି ଦେଇକି ସାରିଦେଲେ ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 273 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଇଏ କୋଭଳି ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିବେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏଇ 2 ମାସର ନାହିଁ ଏମାନେ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ପୂର୍ବରୁ ରହିଯାଉଛି ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଯେହେତୁ ପିଓ ବାବୁ ନେଇକିରି ଖେଳିକି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହଡପ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କେମିତି ରିକଭର କରାଯିବ ତା ସହିତ ଏ ଯୋଉମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କଣ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ନିଜର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସିଏ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏବେ ହଡପ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନଚେତ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଟିକେ ଅଲଗା ରହେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହେ ଯଦି ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯଦି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର ପଦାକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିରୋଧୀ ଘେରିବା ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ